was just better, wasn't it? That's all there is to say. Today Shingo was better, and I wasn't good enough. I really thought before this match I was good enough to win today. But it wasn't good enough. He's so fast. He still moves like he's a Dragon Gate wrestler. But he hits you like a 90s All Japan heavyweight. He controlled the pace the whole time. I need to control the pace. Submission method, you've got to be in control. I don't really care about position before submission. I just care about submissions. Just weren't working. All right. I thought I had him in that armbar. The same armbar from Motoku. I felt it pop. I knew I broke it, and he still got the bloody ropes. I don't know how. He's stronger. Really strong. I don't know where I went wrong. Maybe I got too clever. I don't know why I went for a Dragon Sleeper. Fujinami, Shingo, the Dragon. Being too much of a smart ass. I should have stayed on the arm. I was so close. 100% his arm's broken. No way is his elbow not broken. I bloody had it, I heard it. That's a disgusting sound when you hear someone. So when you hear a bone break, an elbow break, it's so close to your ears, you can hear it. I was inefficient with my timing. Timing's everything, especially with someone big. He's so fast. He must do a bloody 5K every morning. How is he so fast? I don't know. Not good enough. Down. So close. No one cares though, When you're retired and you're all done, no one cares. Were you champion? Oh no, I came close though. Oh, I don't give a shit, mate. No one cares. If you got close. Oh, we almost won the Premier League. We almost won the World Cup. Well, I've almost won the big one twice. Not today. Well, as much as I'd love to wallow in self-pity, Sugi Tag League now. One bloody week. Well, still the tag champion. So I'm gonna put all my effort into that for now. Didn't win G1. Didn't win the big one. Well, I'm gonna win fucking Tag League. Gonna win it for Taichi, gonna win it for myself. I tell you what, I'm not waiting 3 more years for another world title match. Just because I'm a tag champion. I'm taking over. I'm gonna win the big one. I'm gonna win the big one. Line in there. Next year. I promise you. Takagi. Omedeto. 2-1. New Japan, 1-1. I'll get my rematch.高木さん、防衛おめでとうございます。そしてご苦労様でした。これからは IWGP 世界ヘビー級チャンピオンに代わって G1 クライマックス31チャンピオンが新日本プロレス引っ張っていきますので、ご苦労様でした。これが 1.4 挑戦権利書ですよ。G1 クライマックスチャンピオン、 IWGP 世界ヘビー級チャンピオン、どっちが本当のチャンピオンか決めましょうよ。
IWGP 世界ヘビー級チャンピオンとして失礼 G1 クライマックス A ブロック予選敗退高木慎吾としてこの岡田和親にかかってこいこの野郎。まさかお前から来てくれるとは思わなかったよ。呼び出す手間が省けたぜ岡田、確かに俺は A ブロック予選落ちだなあ。俺が2位で1位で井渕が優勝決定戦に行った。だがしかし岡田よ、仮にもし俺が決勝行ったらお前が優勝できたか分かんねえよな。おい、それからお前まだそのおもちゃのベルト使ってんのか。おい、好きだなお前。とは言ってもこいつも偉大な G1 王者だ。それは間違いない。そして俺は今日なんとかこのベルトを守った。岡田、ここまでいったら俺が何を言いたいか分かるよな。分かるか。 G1 クライマックスのチャンピオンか、この IWGP 世界ヘビー級チャンピオンか、どっちが強いか決めようぜ。場所は 1.4 東京ドーム。お互いの主張がストレートに飛び交い、そして交錯しぶつかり合い、心となってスパークしました。 G1 チャンピオンか、それとも IWGP 世界ヘビー級チャンピオンか。白黒はっきりさせるその場所は来年2022年 1.4 東京ドーム。岡田和親が動き、そして高木慎吾がそれに応えました。1.4 ですね。1.4って言いましたね。はい。そして岡田もそれに対してにやりと答えた。異論はないということです。まあこれで決着がつくということですね。ああ、甲斐選手戻ってきましたね。いや別に戻ってこなくてもよかったんだけどな。高木慎吾戻りますね。まだしったんだよ。中途半端な空気になったから帰ろうと思ったけど、せっかく最後の大阪のビッグマッチだ。もう一言だけ喋ってもいいかな。一言だぞ。改めましてきたきたきた来た。いやー、それにしても今日は本当にしんどい試合だった。本当にしんどかった。何度もギブアップしそうになったが、ここで負けるわけにいかねえよな。俺はだがザック・セイバージュニアはこれは間違いないよ。あいつは現時点で最強で最高のチャレンジャーだった。ということはそのザックを破った俺は
現時点でこの新日本プロレスで最高のレスラーで間違いないよな。どうも盛大な拍手をどうも。いいか、俺の夢と野心はまだまだこんなもんじゃねえからな。おい、まだまだ上を目指すということで 1.4 東京ドームに向けて IWGP 世界ヘビー級王者として竜のごとく駆け上っていくぞ。 IWGP、今まさに 1.4 東京ドームという、言葉が出てきましたけれども、はい、それについては。そうですね、1.4 がこうやってタイトルマッチ、メインイベント上がることが決まったわけですから、しっかりと G1 クライマックス31チャンピオンとして新日本プロレスを盛り上げて、ややこしいですよね、チャンピオンが2人いるっていうのは。で、僕がしっかり IWGP を世界ヘビーを取って2冠王というのにならしてもらおうかなと思います。引き続き立場としては、今一番強いのは G1 チャンピオンだということはもう間違いないと。間違ってると思います。当然挑戦者は向こうなんだというスタンスは変わらないわけです。変わんないですよ。だってもう実際向こうが出てる、大会で G1 クライマックス優勝してますんで、形としては、僕がチャレンジャー、それは分かりますけども、向こうがチャレンジしてくるような気持ちじゃないとダメなんじゃないかなと思います。他の形ですよ、相手は。本当に、形としては僕はチャレンジャーですけども、向こうもチャレンジャーのつもりでかかってくると思いますし、G1 クライマックスたらればやめましょうよ、チャンピオン恥ずかしいんでね、しっかりと、分かりやすく言えば本当に G1 クライマックスチャンピオンと IWGP 世界ヘビーのチャンピオン同士の戦いということなんで、そこはしっかりとまだ1月4日まで時間ありますんで、若くさせていきたいなと思います。そして挑戦権利書の代わりに持つことを許されたそのベルトというのは実際今持ち歩いていかがですか？でもなんですかね、挑戦権利書として僕は思ってないんで、挑戦権利書だからこそ腰には巻いてないですし、これは本当ただの挑戦権利書です。いろんな意味ありますよ。やっぱりこう G1 クライマックスのチャンピオンとしての証がただのちっぽけな紙なんておかしな話だと思いますし、そういう意味ではチャンピオンなんですからベルトちょうだいと、それは今回なかったですけども、そういう意味ではこれももらいましたし、他にもイブシクォーターを待つという意味でも、最後 G1 クライマックスああいう終わり方だったので、そういう意味で、持たせてもらいましたし、もう一個自分の中ではもう一個テーマがあるんですけども、それはまた後ほど今じゃないかなと思うんで、その時お話しさせてもらいたいと思います。1.4 はそのベルトを持って東京ドームに上がると。そうですね、G1 クライマックスを制した証が僕はこのベルトだと思ってますんで、なんで G1 クライマックスチャンピオンが持っちゃダメなのっていうような感じだと僕は思ってますんで、でも本当に東京ドーム決まってワクワクしてきましたね。このワクワクがプロレスファン、新日本プロレスファンの皆さんに伝わるような戦いをしっかりとしていきたいと思います。ありがとうございました。強烈だったね。ほんと強烈。あいつが直前のインタビューでザックが 100% 勝つ自信があるって言ってたから、正直ビビったよね。その根拠なんだよと思ったけど、いや本当に自信があるんだなと思って、ちょっと立ち退いたけど、俺は大田区でもそうだし G1 の大田区でもそうだし、開幕戦のイルミネーションでもほぼ半分失神してな、場外のされ本当チャンピオンとしてのね立場がなかったから、今日はどんな無様な格好でも絶対にギブアップはしないと、
骨が折れようが、ね、締め落とされようが絶対にギブアップしてたまるかというそういう気持ちで呼んだ。ああ、いぶしじゃねえけどよ、絶対に諦めないっていうそういう気持ちで、ほんと半分心折れてたけど、なんだろうな。でも俺にももちろん絶対的な自信があったから、絶対に負けられないっていう気持ちもあるけど、それからまあ岡田和親、誰もが知ってる、スーパースターレインメーカー岡田和親、あれどうなの、あれやっと本気になってくれたのか、やっと本腰を入れてくれたのかな。あいつも何考えてるか分かんないけど、こっちはちゃんとリスペクトしてんだぜ、偉大な G1 チャンピオンってよ。俺は G1 もニュージャパンカップも優勝したことない。だからその気持ちが分からない。だからそれは岡田和親、とっても偉大なチャンピオンだと思うよ。だが今新日本のナンバーワンの本物の IWGP 世界ヘビー級チャンピオンはこの俺だ。俺がこの6月からやってきたことは決して無駄じゃない。それを証明するためにも 1.4 だよ、1.4。本当人生って面白いよな。俺もプロレス人生17年18年目を迎えて、まさかこうやってな絶頂期が来ると思わなかったよ。いや、俺はまだまだ絶頂期じゃねえな。まだまだ登っていくよ。駆け上ってみせるから。何かありますか。まずそのザック戦改めて振り返っていただいて、何度も大田区の何かこう悪夢が蘇るようなシーンもありましたけども、あそこをどうやって乗り越えられたと思いますか。その大田区の VTR を何度も見たからね、めちゃくちゃ恥ずかしいからね。村田アナがね、高木慎吾は死んでもギブアップしないって言って2秒後ぐらいにタップしてたからな。あれ映像見た時に恥ずかしかったよ。ほんとね、大阪だけに吉本新喜劇かと思ったけど、だけどあの悔しさで、いや今度はじゃあ、骨が折れようが人体がどうなろうがタップは絶対しないと。レフェリーに止められたら仕方ないかもしれないが、そういう思いでリングに上がりました。最後のラスト・オブ・ザ・ドラゴンも何かこう完璧な形ではないけれども意地で出したというようなそんな印象を受けましたが、いかがだったんでしょいや本当はね、あんだけ右腕攻められたから右腕のパンピングモンまで決めてやりたかったけど、さすがザックで最初からあいつ強烈だったから、こいつマジで来てんなっていうのが分かって、本当に今まで何度も地方大会でも後楽園でも当たったけど、今日が一番強烈だった、だから俺のある意味底力を出してくれたのはザックだよね。そして勝利後にすかさず岡田選手がリングに上がってきた。改めて 1.4 に向けてお願いします。相変わらずすかす野郎だよね、上から目線で。呼び出してやろうと思ったけど、まさかあいつから来ると思わなかったから。あいつがね、どんだけ上から目線で来ようが、今新日本の頂上はここにあるから。オスプレイだってそうだろ。あいつがリアルって言えば言うほどオスプレイ自分で分かってんだろ、フェイクだってことが。本当のベルト持ってるやつはリアルなんて言わねえからな。1.4 まで時間があるから、今日もベストに近いコンディション、ベストに近いコンディションだったけど、もっともっと心技体を向上させてっから。なんか岡田はよ言ってたじゃないなあ。じゃあ高木慎吾何やったかって言ったら、病み上がりの僕から勝って連戦の田中さんから勝っただけでしょって。ふざけんなよ。今日の最強のチャレンジャーザックから勝ったしなあ、言ったじゃねえか、レスラーは病み上がりと関係ねえって。それ俺が 9.5 のメットライフドームで証明したろ。やっぱ岡田はお前気に食わねえな。もう何の言い訳もさせねえからな。おい、せめてお前次負けたら正月ボケしてましたとか言っとけ。俺は何の言い訳もできない状態で 1.4 東京ドームリングに上がる。おい、
高木慎吾の真骨頂見せてやるよ。